السلام علیکم، میں ہوں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو وہی دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو آج کی سٹوری میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ وہ اس وقت آپ پتہ ہے آج کل بڑی خبروں سے ہیں، جب سے لندن سے آئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک آ کے بم شیل انہوں نے آ کے توڑا، اور جو اخبار میں ان کا کالم چھپا بڑائی صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ میری تو ڈیل ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے اور میں وزیر اعظم بن گیا تھا، اور آخر پہ کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی، نہیں تو یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں 2018 کی، اور نہیں تو میں نے تو بیٹھ کے کیبنٹ میں میری فائنلائز ہو گئی تھی، بس تھوڑا سا نیریٹو کا مسئلہ ہو گیا تھا بھائی جی کی وجہ سے، تو بات وہیں پہ رہ گئی۔ سو ایک بڑا اگین بڑی خبر تھی۔ اب جو بڑی خبر بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ جناب کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ان سے سوال و جوابات کیے گئے ہیں، ان سے کیا پوچھا گیا ہے، انہوں نے کیا جوابات، اسی میں بڑی ساری خبریں ہیں۔ کچھ شاید ہو سکتا ہے آپ کو میڈیا سے پتہ چل چکے ہیں، لیکن بہت سارے انسائیڈ ہیں جو میں آپ کا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بم شیل ہیں کوئی 10 کے قریب، کچھ مین پوائنٹس ہیں جس پہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 10 کوئریز تھیں جو ان سے کی گئی ہیں۔ میرے پاس کچھ ہے، ڈیٹیلز ہے، پیپر پہ بھی ہیں، ڈاکومنٹس میرے سامنے ہیں۔ اس میں اگر میں تھوڑا سا کچھ دیکھ کے آپ کو بتاتا رہوں گا تاکہ ایکوریٹ رہوں، کہیں پہ کوئی وہ چیز جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ اور انہوں نے خاص انکشافات کیے ہیں وہاں پہ جو میرا خیال ہے آپ کے لیے بڑے حیران کن ہوں گے، کچھ میرے لیے بھی حیران کن ہے، حالانکہ آپ کو پتہ رپورٹر ہم جو ہیں اتنی جلدی حیران ہوتے نہیں ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مین چیز جو میرا خیال ہے، پہلے اس پہ تھوڑا سا میں ایڈریس کر لوں گا، ان کو بلایا کیوں گیا ہے نیب میں۔ آپ کو پتہ پہلے تو ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں کیسز میں، پھر وہ اپوزیشن یا لیڈر بھی بن گئے، لندن سے بھی ہوا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ پھر انہوں نے آپ کو پتہ ہوگا یہاں ووٹ بھی ڈال دیا تھا جو آرمی چیف کی، اس میں مدت ملازمت کا 3 سال کا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا اپنے اس میں انٹرویو میں سہیل وڑائی صاحب کو کہ جب سے ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو ہم نے 3 سال کا ووٹ ڈالا ہے ان کے ایکسٹینشن کا، تو ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور اچھے سے مراد ہے نیوٹرلائز ہو گئے۔ سو انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے کور کی۔ اب یہ بات میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے سرکل کو اچھی نہیں لگی ہوگی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے کمپلینٹ ہوئی ہوگی کہ ایک طرف جو آپ جو ہیں ایک ہمیں آگے لے کے آئے، آپ نے ہمیں کہا جی آپ ہی آپ ہیں، ہماری صرف آپ سے بات ہو رہی ہے، زرداری صاحب اور شریف جو ہیں ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، آپ عمران خان صاحب آئیں اور ملک کو کلین کریں، صاف کریں۔ تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کہ ہمارے وہاں پہ وہ ہو رہی تھیں، آپ کی ڈیلز ہو رہی تھیں، 2 جرنلسٹ تھے اور وہ میرے پاس آفرز لے کے، ویسے ابھی تک ان صحافیوں کا نام بتا نہیں رہے، حالانکہ سلیم صافی صاحب نے بڑا کلیئر پوچھا تھا ان سے انٹرویو میں جیو کے پروگرام کے، بھائی صاحب وہ نام تو بتا دیں وہ کون سے صحافی ہیں جو بروکر کا رول ادا کرتے ہیں۔ بروکر کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان ایک طرح بروکریج، ایک میسنجر کے طور پر وہ کون سے صحافی ہیں ماشاءاللہ کہ جو صحافت چھوڑ کے یہ جو پیغام گیری پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن داد دیں، آپ کو پتہ ہے ایسے نام کا بھی نہیں بتائیں گے جہاں پہ یہ شہباز شریف صاحب ہیں، اپنے مورے پکے کر کے رکھیں گے کہ ان کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کون سے ایسے ہیرے ہمارے جن کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے، اور بڑے بڑے صحافی بھی ہیں، مطلب اتنے کریڈیبل تو ہیں ماشاءاللہ، نام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان پہ یقین کرتی ہے کہ جو پیغام دیں گے وہ پہنچے گا، اور شہباز شریف بھی بلیو رکھتے ہیں کہ جو پیغام یہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ جناب پکا پروگرام ہوگا، تو لہٰذا نام نہیں بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گرگے جو ہیں نا ہمارے سیاسی تو ہیں، ہمارے صحافی گرگے یہ بڑے کام کرتے ہیں سیاستدانوں کے درمیان میں پیغام رسانی کرانی، ڈیلیں کروانی، بروکریج کروانی، پھر اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا، سو نام نہیں بتایا انہوں نے۔ تو یقیناً یہ میرا خیال ہے ایک یہ عمران خان صاحب کے کیمپ کو یہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش ہے کہ جناب نہیں جی ہماری کوئی ایسی ڈیل شیل نہیں ہے، ہم شہباز شریف صاحب جو ہے دوبارہ ان کو نیب میں بلایا جا سکتا ہے، وہ دوبارہ پیشی پہ آئیں گے اور دوبارہ سوال و جواب ہوں گے، اور جو انہوں نے اپنا امیج بنایا تھا کہ نہیں جی میرے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی، ضمانتیں ہوں گی، بھائی جی بھی چلے گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیز جو نا خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کرنے کی آ کے کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے، وہاں سوال و جواب کیا ہوا ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ ان سے بڑا جو سوال یہ پہلا پوچھا گیا، یہاں سے پوائنٹ 1 سے شروع کرتے ہیں کہ یہ بتائیں جناب کہ آپ نے جو لندن میں پراپرٹی خریدی تھی، کوئی تقریباً آپ جب وہاں پہ موجود تھے 2005 اور 2009 کے درمیان، اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ کہتے تھے کہ ہماری کوئی لندن میں پراپرٹی نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں کا یہ کلیم تھا، سٹینڈ تھا۔ انہوں نے بڑے وہاں پہ 3 نام لیے ہیں، وہاں پہ 2 نام تو میں آپ کو بتا دوں گا، تیسرے کے میں اشارے دوں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی قسمت، نہ سمجھے تو اب آپ کہیں کہ میں بھی نام نہیں بتا رہا، میرے پاس ذرا ڈاکومنٹ آ جائے، واقعی تو پکی خبر ہے میرے پاس، میں پھر نام بتاؤں گا، ایسے آپ جب کہیں گے جب ثابت کریں تو ثابت بھی کروں، لیکن دیٹس اے ویری کنفرمڈ نیوز۔ جو 3 نام انہوں نے بتائے ہیں اس میں شہباز شریف صاحب نے، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے ان سے قرضہ لیا تھا، میں نے 70% قرضہ لیا ہے، 30% جو ہے میرے اپنے پیسے تھے۔ وہ 70% کس نے قرضہ دیا؟ انہوں نے بتایا جناب کہ ان کی اسحاق ڈار صاحب کی جو بہو ہیں آسمہ ڈار صاحبہ، جو ہیں علی ڈار کی بیگم صاحبہ ہیں، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان سے پیسے لیے تھے۔ ایک اجمل آسی صاحب ہیں لندن میں نے ان سے پیسے لیے تھے، قرضہ لیا تھا۔ اور تیسرا انہوں نے بتایا وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں،
उनका उन्होंने नाम लिया कि उनसे मैंने पैसे लिए थे। और वो जो बिजनेसमैन है जिनका नाम है नैब को मैंने भेजे हुए एक ज़रा क्वेरी भेजी हुई आज है, मैं फिर आपको बताऊंगा उनका वर्जन के लिए। वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं, वो बहुत बड़े करीब हैं। आपको पता है जो भी पाकिस्तानी यहाँ से वज़ीर जाता है वो जिसकी वो शॉपिंग भी करवाते हैं, किसी को जूते ले देते हैं, किसी को टाई ले देते हैं, किसी को वहाँ पे ये उसकी सैर करा देते हैं, कश्ती पे सैर करा देते हैं। सो वो पाकिस्तानी वज़ीरों को वहाँ पे एंटरटेन करने के हवाले से बड़े मशहूर हैं और बड़ा पाकिस्तान में कुछ अरसे तक उनका बड़ा नाम भी रहा है। अब आप समझ भी रहे हो, सेल्फियाँ भी बड़ी लेते हैं, अब इससे ज़्यादा इशारा में नहीं दे सकता। सो वो ये फरमाते हैं कि जनाब के हमने इनसे पैसे लिए थे। सो इससे ये साबित हुआ कुछ इमरान खान साहब के दोस्त हैं, फाइनेंशियर हैं, वो इन पे भी पैसा लगाते हैं, वो उधर भी पैसा लगा रहे हैं। कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कर्जा मुझे इन्होंने दिया, अब कर्जा वो वापस किया नहीं किया ये एक उन दोनों के दरमियान होगी। सो ये तय हो गया है कि बिग बिजनेसमैन जो हैं ये दोनों साइड पे खेलते हैं, हर पार्टी को चंदा देते हैं, हर पार्टी को पैसे देते हैं, हर एक को शॉपिंग कराते हैं, किसी को घर लेने के लिए अगर कर्जा चाहिए तो कर्जा भी देते हैं। ये तो एक चीज़ होगी, उन्होंने उस पर बताया। तो उन्होंने ये कहा, तो उनसे पूछा गया ये पैसे आपने पाकिस्तान से ट्रांसफ़र कैसे किए थे यूके में? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब ये पैसे मुझे लंदन में मिले थे, मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किए थे। इन्होंने इसलिए उन तीनों लोगों के उन्होंने आके ये नाम बताए। और इसके बाद फिर उनसे पूछा गया चलो ये बताएं कि आप बेगम साहिबा नुसरत साहिबा जो हैं 2002 में उनके जो एसेट्स थे वो ज़ीरो थे। अब उनके 25 करोड़ रुपए के उनके 2018 में जो उनकी प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं वो वर्थ 25 करोड़ रुपए के, तो उनके पास 25 करोड़ रुपए उनके पास कहाँ से आया? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब कि वो बेगम साहबा एक मतलब वो आज़ाद हैं, आप उनसे पूछें कि कहाँ से पैसे हैं। तो उनको बताया कि जनाब कि हम उनको बुलाते हैं, समन क्या है वो नहीं आती। अब ज़रा देखें कि आम गरीब औरत होती उसकी जुर्रत थी कि नैब उनको बुलाए और वो ना आए, यहाँ पे वो नैब बुलाता है उनकी बेगम साहबा को, वो नहीं आती और नैब उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। उसमें मज़े की जो अब उसमें चीज़ें हैं कि उन्होंने जो पैसे इनके अकाउंट में आए हैं वो टीटी कल्चर है ना हर जगह पे, वो 20 करोड़ रुपए के करीब ट्रांसफ़र किया गया था अकाउंट में इनके नुसरत साहिबा के अकाउंट में। उसमें से इन्होंने जो उस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जिन लोगों ने भिजवाए हैं वो पैसे उनको जब ट्रेस किया गया वो गरीब दुकानदार हैं जिनकी रेमिटेंसेज या जिनकी आप कहें उनकी टीटी दिखाई गई है। और इसमें से इन्हीं पैसों में से जो 20 करोड़ रुपए का है एक मॉडल टाउन में एक उन्होंने घर खरीदा है जनाब, वहाँ पर घर खरीदा गया है। और फिर एक मरी में निशात लॉज खरीदा गया है। और फिर तमीना दुलानी साहिबा जो है, तमीना दुरानी साहिबा जो उनकी मिसेज हैं एक, और ये यहाँ पे इस्लामाबाद में विस्परिंग विस्परिंग पाइन्स के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे उनका तमीना दुरानी साहिबा के लिए भी एक फ्लैट खरीदा गया। ये सारे पैसे ये नुसरत साहिबा के अकाउंट से खरीदे थे जो बाहर से दिखाए हैं टीटी से हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी उन्हीं को बुला लो, उन्हीं को पूछ लें। तो नैब ने कहा हम बुलाते हैं, वो आते नहीं हैं ये। अब तीसरे पे आते हैं जनाब, जो बड़ा बम शेल था मेरा ख्याल है उनके लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि उनको बताया गया कि दो लोग हैं यहाँ पे, क्या आप उनको जानते हैं? निसार अहमद गिल साहब हैं और एक और जो साहब हैं एक अली खान साहब हैं। तो इनको आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा कमाल है आप नहीं जानते, ये तो वज़ीर आला जो ऑफिस है उसके तो इनको लगाया गया था वहाँ पे, इनको इनको डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स लगाया हुआ था आपको पता ही नहीं है कि निसार गिल और ये उसके बाद अली खान साहब जो हैं ये कौन है। तो उन्होंने कहा नॉट टू माई नॉलेज। तो पता ये चला है कि वो सलमान शहबाज साहब जो हैं उनके दोस्त हैं दोनों, और सलमान शहबाज ने उनके साथ मिलकर एक कंपनी बनाई हुई थी मैसर्स गुड, एक ट्रेडिंग कंपनी। अब इस कंपनी के जरिए 1.8 बिलियन रुपीज़ की रकम जो है ना लॉन्डर हुई है, 1.88 यहाँ पे बिलियन। ये कंपनी थी तो इन दोनों के नाम पे, गिल साहब और अली खान साहब के नाम पे, लेकिन चेक्स पे जो दस्तखत होते थे वो जनाब शरीफ कंपनी के जीएम साहब जो है ना तो वो करते थे, और ये कंपनी भी डिक्लेयर नहीं की हुई थी। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने नैब के सामने प्रैक्टिकली उन्होंने कस्में खाई हैं। उन्होंने जनाब ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे कोई साहबजादों ने किया है तो उनको पता होगा, नॉट टू माई नॉलेज। सो वो भी एक उस पर अलहदा चीज़ थी। तो शहबाज शरीफ साहब को इसके बाद एक मतलब चौथे नंबर पे एक सेटलमेंट दिखाई कि जनाब कि आपकी जब ये फैमिली की सेटलमेंट हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये प्रॉपर्टीज़ हुई थी शरीफ फैमिली की, तो आपके हिस्से में क्या कुछ है? शहबाज शरीफ साहब, अब्बास शरीफ साहब, आप जो तीनों बेटे हैं, तो उन्होंने बताया जनाब कि मेरे हिस्से में जनाब एक आई थी मिल आई थी, एक शुगर मिल। तो उनको बताया गया था एक शुगर मिल से आपने 14 कंपनियां बना ली। अब आपकी फैमिली में जो बच्चे मिला मलूक है, ये अभी की बात है 10-12 साल पहले आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आप शो कर रहे हैं, ये 14 कंपनियां इतने बड़े बिजनेस एम्पायर जिसकी 5 बिलियन रुपये से ज़्यादा के एसेट बताए जा रहे हैं, ये कहाँ से कैसे खड़ लिए हैं आपने किए? तो उन्होंने कहा जनाब ये भी ये शहबाज से पूछें, सलमान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सारा बिजनेस देखते हैं, उनको पता होगा। और सलमान शहबाज शरीफ साहब आपको पता है लंदन बैठे हुए माशाल्लाह बीवी बच्चों समेत, वो वहाँ से पॉलिटिक्स फरमा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था जनाब कि वो
अपना उन्होंने कहा, तो उनको बताया कि आपके अखराजात तो हैं, ये सारे बच्चे आपको दे रहे थे, आपके घर के अखराजात, आपने शौक है मेरे बच्चे ये सारे मीट कर रहे थे। अगर ये मीट कर रहे थे तो इट मीन्स क्या बेनिफिशरीज हैं, उनकी जो भी दौलत आ रही थी बेनामी थी या अदरवाइज थी। खैर उन्होंने ये कहा कि जनाब कि मेरा अपना जो अखराजात जो मैं मीट करता था वो करता था, मेरा अपना एक शरीफ डेयरी फार्म है, वहाँ पे 8 के 10 भैंसें हैं, वहाँ पे उनका 10 भैंसें हैं और उनका दूध जो है वो वैसे फैमिली के लिए था। तो उनसे पूछा गया, तो ये जनाब आपकी तो 10 वहाँ पे वो भैंसें रखी हुई थी, क्या 10 फैमिली साल का 1 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट दे रही थी, दूध बेच के प्रॉफिट आ रहा था 1 करोड़ रुपए का, जिससे लगता है कि आपके पास इतने पैसे थे कि आप अपने अखराजात मीट कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने अगर आप इस पर मुझे अपना रिकॉर्ड वगैरह है ना वो सारा उसके बाद ये देखना पड़ेगा। अब जो बड़ी चीज़ इसमें आ रही है अगली नेक्स्ट जो है कि इनके पास जो नैब ने उनको कन्फ्रंट किया कि सलमान शहबाज, हमजा, इनके साहबजादी जवेरा साहबा, उसके बाद नुसरत साहबा जो मिसेज हैं, तमाम पे ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इनके अकाउंट्स में फेक टीटीज आई हैं और इनको वो टीटी कल्चर है, टीटी की मदद से इन्होंने सलमान शहबाज ने सारे का सारा इन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया। वो इन्होंने कैसे किया है कि 2007 और 18 के दरमियान इन भाइयों ने इस पे ना जो कहा जाता है जब वज़ीर आला बने दोबारा तो उन पर इल्ज़ाम है नैब का, जिस पे हमजा भी गिरफ्तार है, सलमान इस वक्त मफरूर है, कि इन्होंने बड़ा पैसा बनाया। अब वो पैसा तो बना लिया, अब उसको वाइट करना था। वाइट पैसा करने के लिए इन्होंने 2-3 काम किए। इन्होंने मनी चेंजर्स जो है ना उनको इस्तेमाल किया, वो पैसा उनको दिया गया और उन्होंने लंदन से शो करवाए मनी चेंजर्स ने कि हमें लंदन से ये टीटीज आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, और वो जो वहाँ के दुकानदार थे लोग, वो गरीब पाकिस्तानी थे, उनके नाम शो कराए गए कि उन्होंने इन बेनामी अकाउंट्स में इन्होंने पैसे भेजे हैं या इनके पास आए हैं, यहाँ पे पैसे हैं। उनके बयानात रिकॉर्ड किए नैब ने जिनके नाम पे टीटीज आई थी। उन्होंने जनाब कहा कि हमें तो पता ही नहीं, हमारे फरिश्तों को यहाँ पे उस पर इल्म भी नहीं है। एक मनी चेंजर आफ्ताब महमूद साहब हैं यूके के, वो नैब के वादा माफ गवाह बन गए, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बाकायदा बयान दिया है और उन्होंने तमाम तफसील बताई है कि हाउस ऑफ शरीफ ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना लोगों के नाम पे की और टीटी वगैरह जो है जैसे मैंने बताया इनकी फैमिलीज के नाम पे आते रहे यहाँ पे, उसके बाद आगे ये सारे चलते रहे। उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान जो है ना वो रिकॉर्ड करा। इससे पहले सलमान शहबाज जब पेश हुए थे उनके ये लंदन ये मफरूर होने से पहले, तो उनसे पूछा गया था कि ये बताएं जनाब आपने कैसे एम्पायर खड़ी कर लिया, आपके पास बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आया आपका सारा। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई उसको नैब को। उन्होंने कहा मुश्ताक चीनी एक हैं शुगर डीलर हैं, तो मैंने मुश्ताक चीनी से कर्जा लिया था और उनके बेटे से कर्जा लेते। जरा अंदाजा करें, शुगर डीलर से कर्जा लेके उन्होंने कहा हमने एम्पायर खड़ी की है, 5,000 रुपए का बिजनेस जो है ना वो हमने खड़ा किया है। और वो मुश्ताक चीनी भी अब ये है नैब का वो बन चुके हैं, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। उन्होंने भी अपने एफिडेविट में मजिस्ट्रेट के सामने यही बयान दिया कि मैंने तो सलमान, मैं इतना कहाँ से अमीर हूँ कि सलमान या शहबाज को जिसका बाप वज़ीर आला है और उसका वो चाचा जो है वो वज़ीर आज़म, मैं उनको लोन देता रहूँ, कर्जा उसमें देता रहूँ। सो सलमान जो है वो इन जेली अकाउंट्स में वो भी पैसे जो है ना ट्रांसफर करता रहे, आगे ये सारी चीजें होती रही हैं। अब तक नैब के पास 4 जो है ना वादा माफ गवाह बन चुके हैं जिन्होंने बैंक रिकॉर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग का, इनके पास सारी चीजें हैं जो कन्फ्रंट की गई हैं। एक और भी उसमें सलमान शहबाज ने एक और चीज़ भी शो करी है नैब के सामने, जिस पे वो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि चौधरी मुनीर साहब जो हैं, आपको पता है वो उसके मरियम नवाज साहबा के इस वक्त वो समधी है, उनके बेटे की शादी हुई है मरियम नवाज साहबा की बेटी से। उन पर भी उन्होंने दिखाया है सलमान शहबाज ने कि मैंने उनसे भी कर्जा लिया था, पैसे लिए थे, और ये पैसे उस दौर में लिए गए थे जब इस्लामाबाद ये जो है यहाँ पर एयरपोर्ट है ना कंस्ट्रक्ट हो रहा था, और जो कंपनी का पास ये ठेका था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इनका चौधरी मुनीर का, उसी कंपनी से उन्होंने शो करवाया कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं, कर्जे के तौर पर शो कराएंगे, वो भी अलहदा एस्पेक्ट देखा जा रहा है। सो ये वो अब ये तमाम चीज़ें थी जो उनसे पूछी गई हैं। तो मैंने उससे ये पूछा जब अपने इनसे, तो वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब है ना वो ज़रा शैटर लगते थे, थके हुए लगते थे और बहुत सारी चीज़ों के जवाबात जो है ना वो उस पर नहीं दे सकते थे और वो बड़े मायूस लग रहे थे, और उन्हें पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं होती तो उनके लिए सारी चीज़ें जस्टिफाई करना मसला हो जाएगा। सिर्फ अकेले वो नहीं फंसे हुए, उनके पूरा खानदान इसमें फंसा हुआ है। और पता दामाद भी इनका भागा हुआ है, जो ईरा के हवाले से उस पर स्कैंडल आया था, ईरा फंड्स के हवाले से इनके साहबजादे एक भागे हुए हैं, इसके बाद इनके बच्चे, मतलब हमजा यहाँ पे हमजे की इसी वजह से वो हुई थी, ज़मानत कैंसिल हुई थी, वो पिछली दफ़ा उसने हाई कोर्ट ने ज़मानत कैंसिल की है कि उनके एविडेंसेस दिखाए थे, बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह जो है ना सारी। और प्लस इन्होंने एक और भी काम किया है कि अपने जो मुलाजमीन थे उनके नाम पे भी इन्होंने लोन दिखाया हुआ है, जो घर के मुलाजमीन थे कि इनसे हमने कर्जे लिए हैं। ये सारी ज़रा समझदारी देखें, ये बच्चे अगर सारे माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं, ये समझदारी अगर इस मुल्क और कौम के लिए लगाते, अल्लाह ने इक़्तिदार दिया था तो ये कितनी तरक्की करते। बहरहाल हैविंग सेड ऑल दिस, ये मुल्क पता डील्स का है, पैसे का है,
یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، عوام کو آپ کو پتہ چل گیا کہ جتنی آپ لوگوں کی اوقات ہے، ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، پکڑ لیا، دھکڑ لیا، جیل میں کر دو، مار لو، داڑ لو، 2-3 دفعہ ووٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے سیٹلمنٹ کے لیے، ساری چیزیں معاف، اور پھر یہ ہم سے پوچھتے ہیں بتائیں جی کون سے ثبوت، کیسے ثبوت سارے موجود ہیں، ساری چیز بینک ٹرانزیکشنز بھی ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی ہیں، وعدہ معاف گواہ بھی ہیں، لیکن ابھی بھی جیسے یہ ماضی میں ہوتا ہے پھر کوئی نئی ایک ڈیل تیار ہوگی، بلکہ ہو رہی ہے 18ویں ترمیم پہ، اور یہ تمام کیسز جو ہیں، اور انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے یا ان کے کیسز ختم کیا ہیں۔ یہ جتنی بلینز آف روپیز کی لٹ مار کی گئی ہے، ایک ترمیم کی مار ہے، ایک ووٹ کی مار ہے، سارے کے سارے یہاں پہ سیٹل ہو جائے گی۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا، جیسے انہوں نے 3 سالہ مدت ملازمت والا ووٹ کیش کروایا تھا، سب نے اپنی ضمانتیں کروا لی تھی، اب ان کے پاس موقع ہے کہ نیب کو ختم کروانے کے لیے 18ویں ترمیم پہ ووٹ چاہیے، لہذا ساری اربوں روپے کی کرپشن ہے ریگولائز کروائیں، اور پھر ہمیں کل کو ٹھینگے دکھائیں کہ بتائیں کون سی کرپشن، کیسے کرپشن، اور کب ہم پہ کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان۔